कि टूटेंगी तलवारें टकराकर तुमसे, टूटेंगी तलवारें टकराकर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकश खाली, हर मैदाने जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। जेड़ा बंदा एट ए टाइम 50 लाख रुपया लैके एक विजिलेंस के अफसर को आ गया भी मेरी जान छड्ड, वो मंत्री हुंदियां कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं किन्ने पैसे दिंदा होऊगा। बीजेपी नूं भी ये कहना चाहुंदा ओहदी लीडरशिप नूं कि इन्हां नूं शामिल करन तो पहलां इन्हां दा पिछोकड़ ते जांचिया करो, इन्हां दा किरदार ते वेख्या करो। लोकां ने कांग्रेस नूं नहीं राया, लोकां ने इन्हां चोरां नूं राया। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे आखे एवें भीड़ ना इकट्ठी करी जाओ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਰਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਰਾਸੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਅੱਗੋਂ ਦਰਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦਰਜੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸੇਬਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੈਦੋਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਡਏ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਰ ਮਰਾਸੀ, ਫੇਰ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦਰਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੈਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਦੋ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ कि करप्शन के खिलाफ ये अभियान चला दो, करप्शन के खिलाफ ये अभियान चला दो, श्याम सुंदर और धर्मसोत की हस्ती को मिटा दो। इंसाफ हो रहा है, इंसाफ हो रहा है तो इंसाफ खुल के हो। फौजा सिंह सरारी को भी सूली पे चढ़ा दो, मतलब उन्होंने को छड्डिया जांदा। मैं कदी किसी की चापलूसी नहीं की, हाँ पर जेड़ा बंदा चंगा नूं चंगा जरूर कहना, जदों कोई कताई सामने आऊगी तो निंदूगा भी जरूर। सूबे की बदकिस्मती वेखो, एक बंदा 50 लाख रुपये की रिश्वत के नाल फड़िया गया। विरोधियों लिए कितना वड्डा मुद्दा होना चाहिए सीगा। ना कांग्रेसी बोल रहे आ, कांग्रेसी तो चलो ना बोलन क्योंकि उन्होंने सरकार वेले घपला आ, ना अकाली बोल रहे आ। फिर लोगों ने ठीक अंदाजा ला के तुहानूं दोवां नूं गलों लाया सी ना कि कांग्रेसी ते अकाली चोर कुत्ती रले ने, इन्हां दा फिक्स मैच सीगा भी चोर चोर मसेरे भाई। लोगों ने बिल्कुल ठीक सलूक किया तुहाडे नाल। आप दे भी मंत्री फौजा सिंह सरारी, मैं तो उहदा नाम पाया फरारी, भी इन्नी करप्शन च स्पीड उन्हें फड़ी सी भी बनन तो पहला ही कि फौजा सिंह सरारी ओदी एक आडियो जिहड़ी लीक हुई, ओदे OSD ने इल्जाम लाए और ओदे विच ओदी आवाज ओदी है, ओदे नाल नाल कई होर MLA पंजाब दे विच करप्शन दा ते गुंडागर्दी दा नाच करदे आ। उन्हां नूं भी नाल नत्थ पाउणी ते हत्थ पाउणा बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिहड़े DGP विजिलेंस ने वरिंदर शर्मा ते SSP मनमोहन शर्मा करोड़ रुपये के लागे चागे की जिहड़ी रिश्वत ठकराई है और बंदे नूं फड़ के अंदर दिता, बिल्कुल शलाघायोग काम है। तुसी जो पंजाब के प्रति दोवां ने अपना फर्ज निभाया, मैं दिलों तुहानूं सलूट करदा ते तुहाडा धन्नवाद करदा। जिहड़ा बंदा बीजेपी दे विच शामिल हो जांदा वा, उहनूं ना ते विजिलेंस हत्थ पाउंदी है ते ना आम आदमी पार्टी की सरकार उहनूं हत्थ पाउण लई हरी झंडी दिंदी है। ये सारे भरम भुलेखे दूर कीते मेरे भी ते जिन्हां दे मन दे विच इह गल सी उन्हां दे भी, ते इहदे नाल नाल बीजेपी च शामिल होण वाले जिहड़े भ्रिष्ट लोक आ, उन्हां दे दिमाग दे विचों भी इह फतूर ते भुलेखा कढिया। साथियों, जे कोई चंगा काम करे तो उन्होंने सलाउणा भी चाहिए वा, उहदी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए है। 3 दिन पहलां जिहड़ी पंजाब च घटना वापरी है, AIG विजिलेंस मनमोहन शर्मा, जिन्होंने साबका कांग्रेसी मंत्री ते मौजूदा जिहड़ा बीजेपी का आगू आ श्याम सुंदर अरोड़ा, वो 50 लाख रुपये की रिश्वत देण आया तो उन्होंने उत्थे उन्होंने रंगे हत्थी फड़ लिया, उन्होंने दबोच लिया ते फड़ के अंदर दिता। इहदे लई मनमोहन शर्मा ते जिहड़े DG विजिलेंस ने वरिंदर शर्मा, ये दोवें वधाई दे पात्र ने। जिथे उन्होंने ईमानदारी का सबूत दिता, उहदे नाल नाल उन्हां दलेरी भी विखाई आ। दलेरी ये नहीं कि मंत्री फड़िया, मंत्री पहला भी बड़े फड़े पंजाब दे विच, दलेरी ये उन्हां विखाई आ कि सब दे मन दे अंदर एक धारणा सी समेत मेरे कि जेड़ा बंदा बीजेपी दे विच शामिल हो जांदा वा, उहनूं ना ते विजिलेंस हत्थ पाउंदी है ते ना आम आदमी पार्टी की सरकार उहनूं हत्थ पाउण लई हरी झंडी दिंदी है। ते जां जेड़े बंदे कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल रिलेटेड ने जां उहदे नाल शामिल होए ने, उन्हां नूं नहीं फड़िया जा रहा, चाहे वो जिड्डे मर्जी भ्रिष्ट ने। ये सारे भरम भुलेखे दूर कीते मेरे भी ते जिन्हां दे मन दे विच इह गल सी उन्हां दे भी, ते इहदे नाल नाल बीजेपी च शामिल होण वाले जिहड़े भ्रिष्ट लोक आ, उन्हां दे दिमाग दे विचों भी इह फतूर ते भुलेखा कढिया भी शायद वो उधर जाके बीजेपी का वोट आसरा लैके वो बच जाणगे। मैं बीजेपी दे विरुद्ध नहीं हाँ ते ना ही मैं आम आदमी पार्टी का महती हाँ, पर मैं बीजेपी नूं भी ये कहना चाहुंदा, उहदी लीडरशिप नूं, कि इन्हां नूं शामिल करन तो पहलां
इन्हां दा पिछोकड़ ते जांचिया करो, इन्हां दा किरदार ते वेख्या करो। ये हमेशा याद रखना चाहिए बीजेपी की लीडरशिप नूं कि लोकां ने कांग्रेस नूं नहीं राया, लोकां ने इन्हां चोरां नूं राया। लोग अज भी कांग्रेस नूं नफरत नहीं करते। ये जिहड़े कांग्रेसी चेहरे सीगे जिन्हां नूं तुसीं लै रहे हो जां जिन्हां नूं हराया, उन्हां चेहरिਆਂ नूं हराया, ना कि कांग्रेस नूं। ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे आखे एवें भीड़ ना इकट्ठी करी जाओ, उहदा ते अपना कुछ नहीं बचिया पंजाब दे विच। पंजाब दे लोक उहनूं नफरत करदे ने ते जे तुसीं उहदे वोट आसरा लैके बैठे रहे ते उहने तुहाडे भी पैर नहीं लगण देने। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰੋਂ ਤੇ ਸਰੀਰੋਂ ਹਾਰੇ ਇੱਕ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਊਗਾ ਪੂਛ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਰਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਰਾਸੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਅੱਗੋਂ ਦਰਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦਰਜੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸੇਬਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੈਦੋਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਡਏ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਰ ਮਰਾਸੀ, ਫੇਰ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦਰਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੈਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਊਗੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਜਿਨਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਕੇਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਾਇਆ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਤਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਨਿੰਦੂਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੀ ਖਾ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਕਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਠੀਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਨਾ ਬੋਲਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਘਪਲਾ ਆ, ਨਾ ਕਾਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੋਰ ਚੋਰ ਮਸੇਰੇ ਭਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਲੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ,
ਆਪ ਦੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਾਇਆ ਫਰਾਰੀ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਸਪੀਡ ਉਹਨੇ ਫੜੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ OSD ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ MLA ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਦਸਤੇ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ कि करप्शन के खिलाफ ये अभियान चला दो, करप्शन के खिलाफ ये अभियान चला दो, श्याम सुंदर और धर्मसोत की हस्ती को मिटा दो। इंसाफ हो रहा है, इंसाफ हो रहा है तो इंसाफ खुल के हो। फौजा सिंह सरारी को भी सूली पे चढ़ा दो, मतलब उन्होंने को छड्या जांदा। आप मुखी केजरीवाल ਤੇ CM ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ MLA ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਛੱਡੋ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਡਰ ਕੱਢੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਗੇ? 92 MLA ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਛੱਡੋ। ਚੰਗਾ ਸਵੱਛ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਛੱਡੋ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਪਟ ਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 5 ਸਾਲੇ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੂੜ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਓ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸੱਚ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੌਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਗਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਰੋਕੂ ਦਸਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਿਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁੱਡਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ IAS IPS PCS ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ 2008-9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਤਰਾਸਦੀ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ IPS ਹੈ, ਚਾਹੇ IAS ਹੈ, ਚਾਹੇ PCS ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਰ ਖੱਪ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਕਈ ਮਸਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸੇਧ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜੀ ਰੋਕ, ਆ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਆ 24 ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ IAS ਹੈ, ਚਾਹੇ PCS ਹੈ, ਚਾਹੇ IPS ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਚੋਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ IAS ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ PCS ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ ਉਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਜੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਬਜਾਏ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਗਲਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਗਈ ਆ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਠਕਰਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਵੇ ਨਾ ਦਵੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓ, ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਟੂਟੇਂਗੀ ਤਲਵਾरें टकरा कर तुमसे, टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकश खाली, हर मैदान जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। किसी तो घबराउण दी लोड़ नहीं, परमात्मा दे प्रति जवाब दिओ, ना कि लोकां इन्हां भ्रिष्ट पॉलिटिशियनां दे प्रति।